আজকে প্রার্থনা শুরু হচ্ছে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরিঃ ওম গণানাং ত্বা গণপতিগ্গং হবামহে প্রেয়াণাং ত্বা প্রেয়পতিগ্গং हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्रे त्रिष्टुपजगतीय नुष्टुप् सह बृहत्युषिणीः ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्चतुष्पदा स्त्रीपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां बन्था मनुद्रश्यधीरा अन्वाले धीरे रथियो नरश्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैतिदैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मा ण्यपसो मनीषिणो जगिये कृण्वन्ति वेदथे क्षुधिराः यदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्यो तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं येन जगियस्तायते सप्त होता
तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु यस्मिन् च सामजजु गुङ्खे यस्मिन् प्रतिष्ठेता रथनाभावेवारा यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निभजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्पाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जबिष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় অষ্টাদশ শ্লোক। विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। ব্রহ্মজ্ঞানীগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডালেও সমদর্শী হন। প্রসঙ্গ চলছিল আত্মজ্ঞানের। যাদের সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে
সূর্যের মতো তাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সমস্ত কিছুকে প্রকাশিত করে। যারা ভগবানে ভক্তি সম্পন্ন, যাদের বুদ্ধি ভগবানে অর্পিত, যারা ভগবান নিষ্ঠ হয়ে কাজ করেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে এক বলে মনে করেন এবং ভগবত পরায়ণ হন এবং তাদের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ পুণ্য চলে যায়, তারা মোক্ষ লাভ করেন, এটি আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেই যাদের অজ্ঞান নাশ হয়ে যায়, সেই পণ্ডিত বা জ্ঞানী, তারা তাদের তত্ত্বজ্ঞান কেমন ভাবে হয়, তারা কিভাবে সেই পরমার্থ তত্ত্বকে দেখেন, এই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, কতগুলো বিষয় বলছেন। তাদের মধ্যে পণ্ডিতেরা সমদর্শী হন, অর্থাৎ সমদর্শী মানে সকলকে একইভাবে দেখেন। সমদর্শিত্ব এটা আত্মজ্ঞানের একটি গুণ বা লক্ষণ। বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন যে ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ জ্ঞানী যে ব্রাহ্মণ, যার মধ্যে বিদ্যা আছে এবং বিনয়বান তিনি, সেই রকম যে ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণকেও তিনি যেভাবে দেখেন, গবি হস্তিনী, এবং গবি মানে গরু, হস্তি মানে হাতি, শুনি, শুনি মানে কুকুর, এবং সোপাক, সোপাক মানে চণ্ডাল। তাহলে কতগুলো বিষয় বলা হয়েছে যে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গো বা গরু, হাতি, কুকুর এবং চণ্ডাল, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি সমদর্শী হন। সমদর্শী মানে তিনি সকলের মধ্যে ব্রহ্ম আছে এই অনুভব করেন, এই দর্শন করেন। সেই জন্য তাকে সমদর্শী বলা হয় এবং তিনি কারো প্রতি আহ খারাপ ভালো এরকম আচরণ করেন না, কারণ তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। যে কুকুরের মধ্যেও যেই ব্রহ্ম আছে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও সেই ব্রহ্ম আছে, হাতির মধ্যেও সেই ব্রহ্ম আছে। ঠাকুর আহ ঠাকুরের গল্প আছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের, সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছে। যদিও আহ বাঘ নারায়ণ থেকে দূরে থাকতে হয়, এসব আলাদা প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই ব্রহ্ম বা সেই নারায়ণ বা সেই ভগবান, সেই আত্মা পরমাত্মা আছেন। এইটা যারা দেখেন তারা সমদর্শী। কথামৃতে আছে, একবার ঠাকুরের যে মামা, না, ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে সেটা কি করে বুঝবো মামা? তখন ঠাকুর বলেছিলেন, যেদিন দেখবি নর্দমার জল আর গঙ্গার জলের মধ্যে কোনো তফাৎ তুই বুঝতে পারছিস না, সেদিন হচ্ছে বুঝবি তোর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। অর্থাৎ এই যে সমদর্শিত্ব, নর্দমার জল যেটা নিকৃষ্ট ময়লা, আমরা সেটাকে স্পর্শ করি না, আর গঙ্গার জল যেটা শুদ্ধ পবিত্র নির্মল, এই দুটোর মধ্যে যখন সমদর্শী হওয়া যায় তখনই আসলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হলে এটা সমদর্শী হয়। সমদর্শী হলে ব্রহ্মজ্ঞান নয়, ব্রহ্মজ্ঞান হলে এই দুটোর মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য বোঝা যায় না। ঠিক সেই কথাটাই এখানেও বলা হচ্ছে, বিদ্যা বিনয়যুক্ত যে ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল, এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই পণ্ডিতেরা সমদর্শী হন, কারণ তারা জানেন সকলের মধ্যেই একই পরমাত্মা, একই ব্রহ্ম, একই ভগবান, একই নারায়ণ বিদ্যমান। আমরা বিভিন্ন উপনিষদে দেখতে পাই, যেমন ঈশোপনিষদে আছে, যিনি সকল ভূতের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকল ভূতকে, ভূত মানে সমস্ত প্রাণীকে দর্শন করেন, তিনি তিনি আসলে আত্মজ্ঞানী, তিনি শোক মোহগ্রস্ত হন না, তার ঘৃণা থাকে না। এই কথাটাই যেন উপনিষদে গীতাতে বারবার বলা হচ্ছে যে সকলের মধ্যে সমদর্শিত্ব, সকলকে সমানভাবে দেখা, এটা হচ্ছে আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে সকল কিছুর মধ্যেই ব্রহ্মকে বা ভগবানকে দেখতে পাবো।
সকল কিছুর মধ্যেই যারা, যেমন এখানে বাসুদেবের কথা, বাসুদেব মানে ভগবান, সর্বভূতস্থ, সমস্ত ভূতের মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে বাসুদেবকে দেখতে পাওয়া যায়। বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্মা সুদুর্লভঃ, গীতাতেই অন্যত্র আছে। বাসুদেব সর্বম, বাসুদেবই সমস্ত কিছু হয়েছেন। ঠিক ভগবান লাভ হলে ঠিক এই জ্ঞানটাই হয়, সমস্ত কিছু সেই ভগবানই হয়েছেন, সকল কিছুর মধ্যেই সেই ভগবানকে দেখা যায়। আজকে আমরা এই এখানেই আমাদের মনন পর্ব শেষ করছি। আপনারা যে যার প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলে ভালো থাকবেন, সকলকে ধন্যবাদ।